Hello friends, welcome to back. Okay, today start the health and disease. Okay, health and disease part second. Health and disease मध्ये previous lecture we study the what is meant by health. What is meant by health? Health is a physical, mental and social well-being without any disease is known as a health. And the what is meant by disease? Disease is a psychologically or the physiologically disturbances is known as a disease. Okay, and types of disease, previous lecture we studied the types of disease. Disease are the two types. First type is first type is according to duration, or the second type is according to reason. According to duration there are the two types, acute disease and chronic disease. Okay, and according to reason there are the two types also, hereditary disease, example Down syndromes, and the acquired disease. Acquired disease there are the two types, infectious disease and the non-infectious disease. Infectious disease example the common cold, fever and so on. Okay, and non-infectious disease is the diabetes. Okay, diabetes, heart disease. Okay, there are the many types of the so the many disease are the these types. Okay, so or the first types the previous lecture started the infectious disease. The first disease are the concludely you are the understand that the first disease is the tuberculosis and the second disease is the hepatitis. Okay, tuberculosis start to hepatitis previous lecture. Okay, today start about the infectious disease. The second type, second disease is the hepatitis. Hepatitis means the COVID. Okay, COVID. Okay, this is a COVID one. In Marathi, they learn that the hepatitis means the COVID. Okay, so the tuberculosis also the pathogen or the causative agents are the present. So the hepatitis also present as the causative agent. So hepatitis is a causative agent is a hepatitis A, B, C, D and E. So these diseases are the importance that the disease are the intestinal disease are. So the main points are the this disease is a intestinal disease. Okay, intestinal disease. Okay, hepatitis is a intestinal disease. Hepatitis is कावीड. ओके, त्याला कावीड म्हणतो. ठीक आहे, आपण त्याला काय म्हणणार आहे, कावीड म्हणणार आहे मराठीमध्ये. आणि हा जो डिसीज आहे, हा डिसीज आहे आपला इंटेस्टिनल डिसीज म्हणून ओळखला जातो. ठीक आहे, देयर आर द पॉझिटिव्ह एजंट इज अ पॅथोजन ऑर द हेपेटाइटिस ई, ए, बी, सी, डी and E also. Okay, it is a causative agent. And also the tuberculosis is a Mycobacterium tuberculosis, right then. So mode of infections, the hepatitis mode of infection is a contaminated water. ठीक आहे, हेपेटाइटिस कॉमन आहे, म्हणजे सहसा होतोच. आपण पाहिला असेल काहीतरी आपल्या गल्लीत कुठेतरी पेशंट सापडतातच कोविडच्यामुळे. त्याच्यामध्ये पहिला डिसीज पहिला आपण ट्रान्समिशन कसा पाहिला त्याचा आपल्याला तर ओळखता आहे ना. असं समजा की कोविड झालेला एवढं आपल्याला माहित पडलंय, कुठेतरी गल्लीत असेल ते. मग त्या आपण काय निष्कर्ष करतो की त्यांच्या घरचे परिवाराच्या फॅमिलीचे लोक बोलतात की याने कुठेतरी कंटामिनेटेड वॉटर घेतलंय, म्हणजे कुठेतरी खराब पाणी पिलं असेल. पाणीपुरी खायच्या टायमाला तिथे पण आपण काय वॉटर कंझम्पशन करतो ना, ते ड्रिंकिंग वॉटर करतो, तर त्या टायमाला ते कंटामिनेटेड वॉटर असू शकतं. ठीक आहे ना, की कोणी चांगलं ठेवतं असं तर प्रत्येकाचं नाहीच आहे, मग ते कंटामिनेटेड वॉटर असतं. ओके, मग सेकंड टाइप्स होतो शेअरिंग निडल्स. शेअरिंग निडल्स मीन्स the physicians are the concluded the one injection one person to another. ठीक आहे, तर आता तर तसं नाही होत, पण जस्ट रिमेनिंग दॅट जस्ट अधिक शताब्दी वर्षा पहिले, म्हणजे आपण म्हणतो की 1997च्या अबो मध्ये एवढ्या सिरीज अवेलेबल नव्हत्या. म्हणून डॉक्टर काय सांगायचे बरं, डॉक्टर सांगायचे की गरम पाणी करून ठेवा. जेव्हा डॉक्टर आपले फिजिशियन जेव्हा घरी यायचे, डॉक्टर घरी यायचे तेव्हा काय सांगायचे, गरम पाणी करून ठेवा. ठीक आहे ना, गरम पाणी करून ठेवा. म्हणजे काय करायचं, ते एकच निडल, एकच जी सिरिंज आहे ती गरम पाण्यात वॉश करायचे. गरम पाण्यात वॉश केल्यानंतर, गरम पाण्यात वॉश झाल्यानंतर तिलाच परत यूज करायचे. कोणत्या, त्याच पेशंट, तो पेशंट झाल्यानंतर ती परत गरम पाण्यात धुवायचे. वॉश केल्यानंतर ती परत सिरिंज अनदर पर्सनला यूज करायचे. ऑर द शेअरिंग निडल्स, म्हणजे त्या आपण ज्या ब्लड ग्रुप आपल्याला चेक करायचे असेल तर त्या निडल्स आपल्याला
प्रिकिंग साठी वापरलं जातं, म्हणजे ते काहीतरी टोचण्यासाठी वापरलं जातं. तर प्रिकिंग निडल्स पण आपण याच्यामध्ये घेऊ शकतो. ठीक आहे, इथं शेअरिंग निडल्स मुळे हा होणार आहे. आणि ब्लड ट्रान्सफ्युजन. ओके, काही पेशंटना ब्लड ट्रान्सफ्युजन करण्याचा होतो तेव्हा ह्या डिसीज होण्याची शक्यता असते. ओके, सिम्पटम्स. ओके, ह्या डिसीजचे काय काय सिम्पटम्स असतील मग आता? या डिसीजचे म्हणतात अनोरेक्सिया, आपली भूक मंदावते, म्हणजे अनोरेक्सिया म्हणजे भूक मंदावणे. ओके, अँड सेकंड इज अ येलो युरिन. येलो युरिन होतं, ऑल येलो युअर बॉडी रॅशेस, येलो बॉडी येलो टाइप्स मध्ये दिसायला लागते. विकनेस येतो. नॉशिया, विकनेस म्हणजे तर येणारच, कारण याच्यामध्ये फिवरचं प्रमाण वाढतं. हेपेटायटिस म्हणजे काय? फिवर तर येणारच आहे, कावीड येतो, फिवर तर येणारच. ओके, अनोरेक्सिया होतं, अनोरेक्सिया, येलो युरिन. ओके, विकनेस, नॉशिया म्हणजे काय? मळमळ सारखे होतं. ठीक आहे, ओमिटिंग होण्याचे जास्त चान्सेस असतात, ऑर द ग्रे स्टूल होण्याचं. ओके, इट इज अ सिम्पटम्स दॅट तुम्ही ओळखल्याप्रमाणे तुम्हाला माहित पडले की हा कावीड आहे. कावीड हा कोणता असतो? इंटेस्टिनल डिसीज असतो. हेपेटायटिस तर पॅथोजन आहे, तर हेपेटायटिस A, B, C, D हा पॅथोजन असतो. मोड ऑफ इन्फेक्शन मध्ये हा कॉन्टामिनेटेड वॉटर, शेअरिंग ऑफ निडल्स ऑर द ब्लड ट्रान्सफ्युजन होतं. सिम्पटम्स मध्ये काय म्हणणार तुम्ही? अनोरेक्सिया होतो, येलो युरिन होतो, विकनेस, नॉशिया ऑर द ग्रे स्टूल ऑर ओमिटिंग होते. ठीक आहे. सो अँड द प्रिव्हेंशन ऑफ ट्रीटमेंट, यू लर्न दॅट द प्रिव्हेंशन ऑफ ट्रीटमेंट म्हणजे tuberculosis with the lungs. So the BCG vaccine are used the tuberculosis. So all the vaccine is a prevention and treatment in the hepatitis is with the काय करणार आहे आपण? ड्रिंकिंग ऑफ द बॉइल्ड वॉटर. ओके, काय करणार आहे आपण? कावीड झालेल्या व्यक्तीला काय देणार? वॉटर काय बॉइल करून देणार. ठीक आहे. अँड द प्रिव्हेंशन अँड द ट्रीटमेंट मध्ये प्रॉपरली क्लिनिंग ऑफ द हँड्स. हँड काय करणार लागणार त्यांना? प्रॉपरली क्लिनिंग करायला लागणार. बिकॉज द हँड मध्ये आपले कंटामिनेटेड हँड असतील तर त्याच्याने आपण इटिंग करतो. इटिंग करायच्या टायमाला ते जे पार्टिकल्स असतात, डस्ट पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये अन्नात जातात, ते इन्स्टेंट त्याने ते बॉडीला आपल्याला कॉज करू शकतात. ठीक आहे. सो इट इज अ हेपेटायटिस. ओके, सो नेक्स्ट डिसीज इज dysentery or the diarrhea. Okay, dysentery is the somewhat are the present or the caused by the elder person, or the diarrhea are the child person. Okay, it is the in Marathi, याला मराठीत म्हणतात अतिसार. Okay, diarrhea, dysentery means the atisar. Okay, dysentery means the atisar. So it is a pathogen or the Anamoebia histolytica. Okay, it is a diarrhea caused by the viruses or the bacteria or many microbes are the present in the diarrhea caused by the diarrhea. Okay, or the pathogen are the Anamoebia histolytica. Important causative agent or the pathogen are the Anamoebia histolytica are the pathogen by the dysentery or the diarrhea also. It is caused by the viruses, bacteria. Okay, it is the caused by the dysentery. So mode of transmission is a mode of transmission contaminated waters or the food. Okay, it is a common disease or the you are the are conclude that. Okay, हे तुम्ही पाहिलं असेल की हा डिसीज एकदम पाहण्यात आला आहे की कंटामिनेटेड वॉटर और फूड ने याद्वारे तो ट्रान्समिशन होत असतो. ओके, मग याचे सिम्पटम्स काय काय आहेत? सिम्पटम्स म्हणजे डिसेंट्री म्हणजे आहे आणि मराठी त्याला अतिसार म्हणतात, म्हणजे हा वॉटर स्टूल कॉज करणार. ओके, इट इज अ फर्स्ट टाइप सुद्धा. ऑन द पेन इन ॲब्डोमिनल. ओके, पेन ऑफ द ॲब्डोमिनल म्हणजे पेन होतं. ओके, सो मॉट द विकनेस पण येतो. ठीक आहे, तो आपण डिसेंट्री ओळखू शकतो. ओके, डिसेंट्री आर द सिंपल डिसीज दॅट. ओके, सो इट इज अ or the prevention or the treatment. Prevention or treatment मध्ये सेम आहे. बॉइल वॉटर घेणार. ओके, बॉइल वॉटर घेणार. कंजप्शन आपण कंटामिनेट फूड वॉटर घेणार नाही. त्याला फूड आणि वॉटर जे आपण म्हणजे फूड घेऊ, कोणतं फूड अन्न ते प्रॉपरली स्टोर करणार आणि जर काही फ्रुट्स वगैरे असेल त्यांना आपण प्रॉपरली क्लिनिंग करून आपण त्याला चांगल्या प्रकारे यूज करू शकतो. or the ORS consumption. Okay, ORS consumption करणार because the loss of the electrolytes in your body, so use that the ORS is important. That's okay. ORS means the oral rehydration salt. It is a full form of the ORS. तुमच्या बॉडीमध्ये तुम्हाला वीकनेस असेल तर तुमचे इलेक्ट्रोलाइट्स कमी झाले असतील तर तुम्ही काय यूज करता?
or s यूज करतात. ओके, सो यू द अंडरस्टँड दॅट. सो नेक्स्ट डिसीज इज so the cholera. Okay, cholera is a disease as the bacterial disease, or the you are the considered as the new disease, you are the new identify this disease. So disease are the in Marathi is a पटकी disease म्हणून हा ओळखला जातो. पटकी disease म्हणतात याला. याचा पॅथोजन आहे व्हायब्रिओ कोलेरा. ओके, बट कोलेराचा पॅथोजन आहे व्हायब्रिओ कोलेरा. इट इज अ बॅक्टेरियम. ओके, बॅक्टेरियम बॅक्टेरिया पासून हा डिसीज येतो, म्हणून याला बॅक्टेरिया म्हणजे हा डिसीज आहे बॅक्टेरिया पासून येतो, म्हणजे याचा पॉझिटिव्ह येतो बॅक्टेरिया, पॉझिटिव्ह याचे व्हायब्रिओ कोलेरा. बोर्न डिसीज बोर्न ॲज द बॅक्टेरिया बोर्न डिसीज इज नोन ॲज. ओके, मोड ऑफ द ट्रान्समिशन म्हणजे काय, हा जो इन्फेक्शस डिसीज म्हणजे मॅन टू मॅन ते होणार. मॅन टू मॅन इज अ डिसीज contaminated food water because of disease of the caused by the bacteria, vibrio bacteria, and the contaminated fingers. Your fingers, your the nails are the increased, so you are not cutted. So you are the hygiene particles are this attached that. So you are the eating of the your food. So is the contaminated fingers are the cutted that. Okay, is the mode of transmission. Symptoms. Okay. सिम्पटम्स काय काय घेणार याच्यामध्ये, तर सिम्पटम्समध्ये आपल्याला ओमिटिंग कॉज होतो. ओके, ओमिटिंग येते आणि सर्व ॲज अ डायरिया, म्हणजे जुलाबसारखा प्रकार येतो. म्हणजे डायरिया आपण पाहिला, डायरियाचा मागचं पाहिला ना. ओके, एमोबोया हिस्टोरायडिया. ओके, डायरिया. ओके, सर्व ॲज अ डायरिया अँड द क्रॅम्प्स इन अ लेग्स. ओके, क्रॅम्प्स इन अ लेग म्हणजे पायात पटके येणे. ओके, याला असं म्हणतात की पायात पटके येणे. ठीक आहे. आणि प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंटमध्ये अवॉइडिंग द ओपन प्लेस फूड, स्वच्छता राखायला पाहिजे. इट इज स्वच्छता सॅनिटायझेशन आर द इम्पॉर्टंट दिस डिसीज. ओके, सो द बॉइल्ड वॉटर ॲज अ कन्झम्पशन अँड अगेन वॅक्सिनेशन ऑफ द कोलेराचे वॅक्सिन ऑलरेडी क्रिएटेड दॅट्स. ओके, सो डिसीज आर द लर्न दॅट. ओके, नेक्स्ट डिसीज. सो next is a typhoid. Okay, typhoid is you are the similar that you are find that understand or the society or the many other or the so typhoid or the pathogen. Typhoid in Marathi that the विषम ज्वर. ओके, विषम ज्वर. ओके, याला काय म्हणतात, विषम ज्वर म्हणतात. हा, विषम ज्वर म्हणतात. पॅथोजन आहे त्याच्यामध्ये सॅल्मोनेला टायफी. ओके, यू आर द अंडरस्टँड द पॅथोजन, यू आर द पॉझिटिव्ह एजंट इज अटॅच्ड ॲट द typhoid fever. Okay, typhoid or the is a fever types of the typhoid. Okay, is a pathogen Salmonella typhi. Mode of transmission through the contaminated water and foods. Okay, the typhoid are the causative agent are Salmonella typhi are the microbacteria in a food, contaminated food and water. Symptoms. Okay, this is are the symptom is anorexia. मीन्स तुमची भूक काय होते, मंदावते, तुम्हाला भूक नाही लागत. इट इज टायफॉइड. विकनेस येतो. ओके, हेडॅच होतो. हेडॅच मध्ये डोकं दुखायला लागतं. रॅश इन ॲब्डोमेनला काहीतरी रॅशेसचा प्रकार येतो. आपल्याला वाटतं की मधून काहीतरी कोरलं जाते. ठीक आहे. अँड द फिवर ऑफ द तुमचा आता यू आर द सम दॅट द 37 डिग्री सेल्सिअस यू आर द बॉडी टेम्परेचर यू आर द नोन दॅट. ओके, तुमचं बॉडी टेम्परेचर किती आहे, 37 डिग्री सेल्सियस आहे. पण 37 डिग्री सेल्सियस म्हणजे 104 फॅरेनहाइट. ओके, 37 डिग्री सेल्सियस मध्ये 104 फॅरेनहाइट. याचा अप जर आपलं बॉडी टेम्परेचर जातं तर आपल्याला फिवर कॉज होतो. ओके, फिवर हा कॉज होतो म्हणजे आपल्याला ताप येतो. तर याच्यामध्ये काय होतं, फिवर म्हणजे 104च्या फॅरेनहाइटच्या वरती जर गेलं आपलं बॉडी टेम्परेचर तर टायफॉइड होण्याची शक्यता असते. ओके, प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट. प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट मध्ये आपण काय करणार आहे, ड्रिंकिंग बॉइल वॉटर घेणार आहे. त्याच्यानंतर आपण करणार आहे वॅक्सिनेशन प्रॉपर वॅक्सिनेशन. याचा स्विच हा वॅक्सिनेशन आहे, याचं प्रॉपर वॅक्सिनेशन अँड द प्रॉपर स्विच म्हणजे काय की आपल्याला सांडपाण्याची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे करावी लागते. ओके, सो दिस इज आर द टायफॉइड. सो नेक्स्ट डिसीज इज dengue. Some diseases are the infectious disease are the discussed by the syllabus or the syllabus study is a dengue. Dengue disease is the you are the understand or the you are the detectors, you are the person that the dengue person. डेंगू हा जो डिसीज आहे हा होतो मॉस्किटोज मुळे. ओके, मच्छरांमुळे होणारा डिसीज आहे, डासमुळे होणारा डिसीज आहे. ओके, मॉस्किटो म्हणजे कोणता मॉस्किटो जो मॉस्किटो Aedes aedes or the Anopheles mosquito. Aedes aedes mude are caused by the dengue. Aedes aedes. Okay, pathogen are the Aedes aedes. Okay, the cycles are the
the mosquitoes are the eggs in the water. Okay, so detects are the eggs in a वॉटर. ओके, वॉटर मध्ये एग्स देतात. ओके, मॉस्किटो काय करतात, वॉटर मध्ये एग्स देतात. एग्स दिल्यानंतर इट इज अ मॅच्युअर दॅट द मॉस्किटोज. ओके, these are the mosquitoes are the or the is mosquitoes are the mature side मध्ये होतात. Okay, same what that is you the mosquitoes are the flying. Okay, mosquitoes are the flying. Okay, is a cycle or the mosquito cycle. Okay, it is cycles as the mosquito cycles or the mosquito mature cycles. Okay, so pathogen is a Aedes aegypti is the pathogen or the causative agents are the dengue or the somewhat the malaria caused by the it's a malaria or the Aedes is a mosquito or the and malaria is the Anopheles mosquito. Anopheles mosquito. Anopheles mosquito is a pathogen agent of the malaria or the dengue is a pathogen of the Aedes aegypti or then the one-two viruses are the viruses fly birds. Okay, fly birds mosquitoes. Okay, mode of transmission you will calculate as this cycle is known as a mode of transmission. Mosquito Aedes aegypti are the bite by the man, so it is caused by the dengue, and Anopheles mosquito is a bite by the man or the human beings, so it is a malaria caused by the malaria. Symptoms: पेन इन आय शॉकेट. आय शॉकेट मध्ये पेन होतं. ओके, ओमिटिंग होते, हेडॅच होते, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स आणि ह्युमोरेज. ओके, जर डेंग्यू झाला तर आपल्या प्लेटलेट्स काय होतात, डिक्रीज होतात. ओके, सेम. आणि ऍक्यूट फीवर होतो, हेडॅच, ओमिटिंग, सो इज सिम्पटम्स कॉज बाय द पेन इन आय शॉकेट. अँड प्रिव्हेंशन ट्रीटमेंट द कॉज बाय दिस इज द प्रिव्हेंट बाय द मॉस्किटोज. ओके, मॉस्किटोज मध्ये आपल्या घरात मॉस्किटो येणार नाही याची दक्षता घ्यायला म्हणजे it is not entered by the your home. The mosquitoes are the Aedes aegypti, you are the understand that. Okay, so next disease is okay, so next are the some disease are the swine flu. So it is a more infected disease. It is spread by the very fastly, and the disease हा disease आहे की हा फार अफाट प्रमाणात पसरलेला डिसीज असतो. हा जो पसरला तर फार प्रॉब्लेम्स येतात. ओके, याचा पॅथोजन आहे की हा व्हायरस द्वारे फैलतो. ओके, व्हायरसेस म्हणून हा डिसीज स्प्रेड होतो. ओके, याचा ट्रान्समिशन असं आहे की हा ह्युमन बीइंग्स ऑर द पिग्स याद्वारे फैलतो, म्हणजे यांच्या सलाइवा थ्रू फैलतो. म्हणजे हे जे स्पिटिंग करतील ते यांच्या सलाइवातून व्हायरस आज स्प्रेड होतात. कशाचे स्प्रेड होतात, स्वाइन फ्लूचे. सो अँड द सिम्पटम्स इथं ब्रीथिंग प्रॉब्लेम्स येतात, बॉडी पेन्स होते आणि सॉर थ्रोट. बॉडी पेन्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लेम्स येतात. ओके, हा व्हायरल डिसीज आहे म्हणून ब्रीथिंग प्रॉब्लेम्स तर येतीलच. ओके, ट्रान्समिशन त्याचं पाहिलं की पिग्स आणि ह्युमन बीज द्वारे फैलतात. ओके, याचं प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट पाहिलं की आपण जर ट्रीटमेंटसाठी प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी मास्क लावून जायला पाहिजे. स्वाइन फ्लूची वॅक्सिनेशन आणि क्रिएट द वॅक्सिनेशन अगेन्स्ट बॅट द स्वाइन फ्लू. ओके, याचं जे ट्रीटमेंट घेणार ते स्वाइन फ्लूने आपण वॅक्सिनेशनने प्रोव्हाइड करणार. ओके, अँड नेक्स्ट डिसीज आर द रॅबीज. ओके, रॅबीज सो व्हेरी वेल नोन दॅट द रॅबीज डिसीज आर द रॅबीज डिसीज इज अ बाइट बाय द dogs or the rabies or the monkeys or bite by the human beings. Okay, जे बाइट करतात ह्युमन बीइंगला बाइट करतात. कोण डॉग्स, रॅबिट्स और द मंकीज. ओके, याचा ट्रान्समिशन आहे की हा तो मॅन टू मॅन जाणार आहे, मॅन टू मॅन. ओके, मॅन टू मॅन और द इन्फेक्टेड डॉग टू पर्सन्स. ओके, इज अ ट्रान्समिशन दॅट. सिम्पटम्स मध्ये हा फेटल डिसीज आहे. ओके, याचे काहीतरी समवॉट काय होतं, काही दिवसांनी जर बाईट केलं असेल, आपण प्रॉपर ट्रीटमेंट नाही घेतली असेल, बाईट केल्यानंतर प्रॉपर ट्रीटमेंट नाही घेतली तर हा याचे सिम्पटम्स काय दिसू लागतात की इज सिमिलर दॅट्स ॲनिमल्स. ओके, त्याच्यामध्ये काही गुण असतात की ते ॲनिमल सारखे दिसायला लागतात. कशामध्ये, रॅबिज मध्ये. हा इट इज ऑल्सो नोन दॅट द व्हायरसेस. ओके, इट इज ऑल्सो पॅथोजन दॅट द व्हायरसेस. ओके, हा द रॅबिज हा सेम त्याच्या सारखा दिसायला लागतात म्हणून याला फेटल डिसीज म्हणून ओळखला जातो. ओके, आणि याच्यामध्ये असं आहे की ह्या डिसीज द इन्फेक्टेड जो पर्सन असेल, इन्फेक्टेड पर्सनने प्रॉपर ट्रीटमेंट नाही घेतली, त्याला रॅबिज पूर्ण झाला असेल तर या पर्सनला जर वॉटर दाखवलं तो हायपो वॉटरेशन म्हणजे हा तो वॉटरला फार घाबरतो. ओके, याच्या अंगावर जर इन्फेक्टेड पर्सनच्या अंगावर जर कोणी वॉटर टाकलं तर इज से डेड दॅट
डेथ होऊ शकते, त्या माणसाची तिथं डेथ होऊ शकते. इट इज अ रॅबिट्स इज अ व्हेरी डिफिकल्ट डिसीज इज नोन एज रॅबिस. ओके, सो नेक्स्ट डिसीज इज अ So next topic is that, okay, some of the disease are the previous are the infectious disease or these disease are the non-infectious disease. The disease are the not spread that the man to man to person is infected that the others other the bacteria also, but it is not infected that the internally or the not spread that the man to man or the man to man it is not spread, so it is a infectious disease, non-infectious disease. Okay, so non-infectious disease first is a cancer. Cancer is a very abnormal growth in a cells. Okay, abnormal growth होते, सेलची फार ग्रोथ होत असते, म्हणून abnormal growth of the cell as the increases. ओके, सेलची ग्रोथ होते म्हणून कॅन्सर. ओके, कॅन्सर असताना आपल्याला एक ट्युमर फॉर्म होतो. ओके, ट्युमर फॉर्म झाल्याने ती कॅन्सरची एक गाठ तयार होते. गाठ तयार झाल्याने तो फार प्रमाणात ती गाठ मोठ्या मोठ्या बाकीच्या सेलमध्ये कन्वर्ट होत जाते, म्हणजे तो सेल ॲबनॉर्मल सेलमध्ये ग्रोथ असते. ओके, ट्युमर फॉर्म करतो. काय फॉर्म करतो? ट्युमर फॉर्म करतो. ट्युमर फॉर्म केल्याने हा जो कॅन्सर आहे हा स्प्रेड होत असतो. म्हणजे याच्याने स्प्रेड म्हणजे तो मॅन टू मॅन नाही, फक्त त्याच मॅन मध्ये स्प्रेड होत असतो. याचं काहीतरी कॅन्सरमध्ये फार प्रमाण असतात की याच्यामध्ये आपण कॅन्सरमध्ये पाहू शकतो की गुटखा खाणाऱ्यांना कॅन्सर होतो, काहींना ब्लड कॅन्सर होतो, काहींना वेगवेगळे कॅन्सर, मेनी टाइप्स ऑफ द कॅन्सर. म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय होते ती ॲबनॉर्मल सेलची ग्रोथ होत असते. याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करावं लागतं? प्रिव्हेंट करण्यासाठी याच्यामध्ये आपल्याला त्यांचे ते प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द कॅन्सर, प्रॉपर ट्रीटमेंट घ्यावी लागते कॅन्सरची, आणि बाकीचे ज्या गोष्टीमुळे आपला कॅन्सर होतोय ती गोष्ट आपल्याला स्टॉप करावी लागते. म्हणजे हा जो कॅन्सर आहे हा त्याचे कॅन्सरचे प्रकार होता. सेकंड इज अ डायबिटीज. ओके, डायबिटीज इज द वे यू इन्क्रीज द शुगर लेवल इन अ ब्लड. ओके, ब्लड मध्ये काय होते? शुगर लेवल इन्क्रीज होते. शुगर लेवल इन्क्रीज होणे डायबिटीज होते. इन्क्रीज द शुगर लेवल क्या ओनली? नॉट, इट इज द इन्सुलिन इन्फेक्शन. ओके, इन्सुलिन. ओके, इन्सुलिन डेफिशियन्सी मुळे आपल्याला डायबिटीज होतो. नॉट सिक्रेशन ऑफ द इन्सुलिन. इन्सुलिनचे सिक्रेशन स्टॉप झाल्याने डायबिटीजचे प्रमाण इन्क्रीज होतं. जर इन्सुलिन असतं तर डायबिटीजचं प्रमाण मेंटेन ठेवतं. आपण जर म्हणतो की मी रोजचं फक्त गोड कधी खात नाही, पण आपण काही जे फूड कंझ्युम करतो त्याच्यामध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण असतं, म्हणून डायबिटीज आपल्याला जे शुगर लेवल आपल्यामध्ये मेंटेन करण्याचं काम करतं इन्सुलिन. इन्सुलिन जर नसेल तर आपल्याला डायबिटीज कॉज होऊ शकते. ओके, याचं सिम्पटम्स काय काय दिसायला लागतील? मग सिम्पटम्स दिसायला लागते की आपल्याला याला खूप भूक लागायला लागते ह्या पेशंटांना, आणि यांना कधी पण चक्कर येण्याची म्हणजे यांना कधी पण हेडेक होतात आणि चक्कर येण्याची शक्यता फार असते. ओके, कशाला? डायबिटीज. ओके, डायबिटीज इज द इन्सुलिन डेफिशियन्सी. ओके, इन्सुलिन डेफिशियन्सी याच्यामध्ये इन्सुलिनचं प्रमाण, इन्सुलिनचं सिक्रेशन, स्टॉप ऑफ द इन्सुलिन सिक्रेशन. ओके, सिक्रेशन स्टॉप होतं. डायबिटीजचं ट्रीटमेंट म्हणजे कंट्रोल द डायबिटीज. ओके, नॉट प्रॉपरली ट्रीटमेंट, कंट्रोल करा, ओनली कंट्रोलेड दॅट. ओके, एकदाची डायबिटीज झाली म्हणजे ती पूर्णपणे ऑफ होत नाही. इट्स अ कंट्रोल करता येते. ठीक आहे. हार्ट डिसीज. आता हार्ट डिसीज मध्ये आपण काय म्हणणार? हार्ट डिसीज मध्ये म्हणणार की आपण हार्ट म्हणजे हृदय रोग. ओके, हृदय रोग मध्ये मधुमेह झाला हा, आणि आता आपण घेतोय हार्ट डिसीज. हार्ट डिसीज म्हणजे हृदयरोग. हृदयरोग मध्ये आपल्याला भरपूर प्रमाणाचे प्रॉब्लेम येत असतात. म्हणजे फर्स्ट प्रॉब्लेम जसं की आपण म्हणतो की हार्ट अटॅक म्हणतो ना, हार्ट अटॅक समटाइम्स आपण पाहिले याच्यामध्ये हार्ट अटॅक येतो की वेगळे प्रॉब्लेम येतात. हार्ट दुखायला लागतं, काय तर ब्लॉकेज होतात. म्हणजे हार्ट मध्ये प्रॉब्लेम येण्याचे कारण की आपलं वेन्स ऑर द आर्टरीज ऑर द सिमिलर दॅट द हार्ट्स, द फ्लो ऑफ द ब्लड, इट इज अ presence of the cholesterol and the blockage are the present. So blockage are present, so stop the blood. Okay, somewhat आपण पाहतो की आपण हार्ट जे आहे, समजा आपण इट इज नोन एज अ हार्ट मधनं आपण काहीतरी पास करतो. ठीक आहे, हार्ट मधनं आपल्या आर्टरीज वगैरे वेन्स वगैरे पास होत असतात. म्हणजे somewhat this is a heart. Okay, it is a heart, that's okay. It is a artery, it is a left side heart, right side heart is a discuss that hearts are the very well that. Okay, so याच्यामध्ये काही प्रमाणात जर आपली अशी एक वेन असेल और द आर्टरी असेल, याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉलचे असे ब्लॉकेज तयार होतात. ओके, असे ब्लॉकेज तयार झाल्याने
याच्यामध्ये फ्लो ऑफ द ब्लड असेल, आपला ब्लडचा जो फ्लो असेल तो स्टॉप होतो आणि स्टॉप झाल्याने आपलं हार्ट जे ते काय होतं स्टॉप होतं. त्याची ती ह्यामधली वेन मधली और आर्टरी मधली और द व्हेरी वेल द वेन्स मध्ये स्टॉप झाल्याने त्याच्यामध्ये ब्लड स्प्रेड होत नाही, म्हणून तो डिसीज कोणता होतो हार्ट डिसीज म्हणून ओळखला जातो. याचं प्रिव्हेन्शन ट्रीटमेंट म्हणजे डॉक्टर आपल्याला एन्जिओप्लास्टी वगैरे व्हेरी वेल द बायपास और द व्हेरी आर द सर्जरी आर द हार्ट डिसीज. ओके, हार्ट डिसीजच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्जरी केल्या जातात. हा ओके. सो अँड द नेक्स्ट टॉपिक्स आर द मेडिसिनल टॉपिक्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपला आहे तो आहे मेडिसिनल टॉपिक. ओके, मेडिसिनल टॉपिक मध्ये आपण पाहतो जेनेरिक मेडिसिन और द हायजीन एनी मेडिकल मेडिसिन. जेनेरिक मेडिसिन आर द और एनी मेडिकल मेडिसिन, आपण जेव्हा मेडिसिन घेतो ते आपल्या सायकोलॉजीवर डिपेंड असतं. आणि मेनी टाइम्स ॲट द डिसीज मेडिसिन आपण घेतो त्या आपल्या डिसीजवर अवलंबून असतात. म्हणजे आपण म्हणतो आता मला ताप आलेला आहे तर मग आपली सायकोलॉजी काय असते, मी जर गोळ्या घेतल्या आहेत तर माझा ताप बरा होईल. ओके, मी आता मेडिसिन घेतली तर माझा ताप बरा होईल, म्हणजे हा जरा सायकोलॉजिकल इम्पॉर्टंट. ओके, आणि आपण जर मेडिकलवर गेलो तर आपण आपले प्रॉपर ट्रीटमेंटवर प्रॉपर मेडिसिन घेतल्या पाहिजे. ओके, प्रॉपर डिसीजवर प्रॉपर मेडिसिन घेणं आपलं फार महत्वाचं असतं. जर आपल्याला फिजिशियनने सांगितलं 5 टॅबलेट्स घ्यायच्या, तुम्हाला फीवर आलाय तर 5 टॅबलेट्स घेणार. ओके, व्हेरी पॅरासिटामॉल और द व्हेरी वेल मेडिसिन द्या तर 5 टॅबलेट्स, आपण काय करतो त्याला 4 टॅबलेट्स घेऊया. 1 इज अ मायनस दॅट. और द 10 सांगितलं असतील तर आपण घेतो 5. इट इज अ, हे काय आहे चुकीचं आहे, कारण आपल्याला जो कोर्स दिला असतो तो 1 वीक्स और द 5 डेजचा कोर्स असतो. ओके, 5 डेजचा कोर्स असतो. हा 5 डेजचा कोर्स आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला फिजिशियनने ते दिलेले असतात, म्हणून आपण मेडिसिन प्रॉपर घेतली गेली पाहिजे. ओके, सो आपला मेडिसिन टॉपिक पण कम्प्लीट झाला. सो द यू आर द नोट्स आर द प्रोव्हाइड दॅट. सो यू आर द टेल मी. सो यू आर द नोट्स आर द प्रोव्हाइड इन अ लिंक. ओके, notes are the this topic health and disease is the topics are notes in a print. Okay friends, thank you.